स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग। आजिर विषय ହେଉଛି कर्तव्य कौन। कर्मयोगर तत्व बुझिबाकु हेले कर्तव्य काहाकु कुहाଯାଏ आमर ताहा जानिबा आवश्यक। मते जदि किछि करिबाकु हुए तेबे प्रथमे जानिबाकु हेबो मोर कर्तव्य कौन, तेबे जाई ताहा करि पारिबी। कर्तव्य ज्ञान पुणी विभिन्न जाति मध्यरे भिन्न भिन्न। मुसलमान कहती तांको शास्त्र करानरे जहाँ लेखा अछि ताहा ही तांकर कर्तव्य। हिंदू कहती तांको वेदरे जहाँ अछि ताहा ही तांकर कर्तव्य। ख्रिस्टियान पुणी कहती जे तांकर बाइबेल रे जहाँ अछि ताहा ही तांकर कर्तव्य। सुतरां आमे देखिलु जीवनर विभिन्न अवस्थारे इतिहासर विभिन्न जुगरे और विभिन्न जाति मध्यरे कर्तव्यर भाव भिन्न भिन्न। अन्यान्य सार्वजनीन भावबोधक शब्द परि कर्तव्य शब्दर मध्य स्पष्ट संज्ञा देवा असंभव। कर्म जीवन रे एहार परिणति और फलाफल जानी आमे ताहा संबंधरे गोटिए मोटामोटी धारणा करिपारू। जेतेबेले आम मानक सम्मुखरे केते गुड़िए घटना घटे सेतेबेले आमर से गुड़िक संबंधरे कौनसी विशेष भाव रे कार्य करिया पई स्वाभाविक अथवा पूर्व संस्कार अनुजाई भावर उदय हुए। सेही भावर उदय हेले मन ताहार परिवेश संबंधरे चिंता करिवाकू आरंभ करे। केतेबेले मने हुए एपरी अवस्थारे एही भावरे कार्य करिबा ही संगत। पुणी अन्य समय ठीक सेहीपरि अवस्था हेले मध्य सेपरि भावरे कर्म करिबा अन्याय बोली मने हुए। तथापि सर्वत्र ही कर्तव्यर एही साधारण धारणा देखा जाए जे प्रत्येक सत् व्यक्ति निज विवेकर आदेश अनुजाई कर्म करिथांती, किंतु केउ विशेष गुण कर्म को कर्तव्य परिणत करे। जदि जने ख्रिस्टियान सम्मुखरे गोमांस थिबा सत्ते निजर प्राण रक्षा पाई अथवा अन्यर प्राण रक्षा पाई से तार व्यवहार ताहेले से निश्चय बोध करिबो जे ता कर्तव्य रे से अवहेला करियोछि। किंतु जने हिंदू जदि एही क्षेत्र रे ता भजन करिया को साहस करे अथवा अन्य हिंदू को ताहा खाइया को दिए से मध्य निश्चय समभाव रे अनुभव करिबो जे ताहार कर्तव्य ठीक रूपे पालित हेरा नहीं। हिंदूर शिक्षा और संस्कार ता हृदय रे एहीपरि भाव आनी दिए। विगत शताब्दी रे भारत रे ठग नामक कुख्यात दस्यु दल थिला। सेमानंकर धारणा थिला जहाकु पाइबे ताकु मारी तार सर्वस्व अपहरण करिबा सेमानंकर कर्तव्य। आउ जिए जेते अधिक लोक मारुथिला से निजको सेते बड़ बोली मने करुथिला। साधारणतः जड़े व्यक्ति अन्य जनकु गुड़ी करी हत्या कले ता अन्याय कार्य बोली से दुखित होइथाय। किंतु सही व्यक्ति जदि सैन्य दलर अंतर्भुक्त होई केवल जनकु नुहे 20 जनकु मध्य गुड़ी करे तेबे से आनंदित हुए एवं भावे जे से दक्षतार सहित ताहार कर्तव्य पालन करिछि। अतएव एथिरु खूब सहजरे बुझा जाउछि जे कौन आमे करुछु यह विचार करी कर्तव्य निर्धारित हुए नहीं। सुतरां व्यक्ति निरपेक्ष भावे कर्तव्यर गोटे संज्ञा देवा एका बेलके असंभव। यह कर्तव्य यह अकर्तव्य एपरी निर्देश करी किछि कुहा जाई पारे नहीं। तेबे व्यक्ति बा अध्यात्म दृष्टि कर्तव्यर लक्षण निर्णय करा जाई पारे। जे कोनोसी कार्य आम मानंकु भगवान आड़क नहीं जाए ताहा ही सत्कार्य एवं जो कार्य आम मानंकु निम्न दिग को नहीं जाए ताहा असत्कार्य। आध्यात्मिक दिगरु देखिले आमे देखिबा को पाउ जे केते गुडे कार्य आमको उन्नत और महान करे। अन्य केते गुडे कार्यर प्रभाव रे आमे अवनत
ଓ ପଶୁଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବ ଆସିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଦେଶର ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ପରୋପକାରଃ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ପ୍ରତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବ କିପରି ହେବ ତାହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେହି ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମଧାରା ଅନୁସାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ଓ ମହତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁ ସମାଜରେ ଓ ସବୁ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ଏକ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଘୃଣାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଜଣେ ମାର୍କିନବାସୀ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶର ରୀତିନୀତି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଭଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରେ ସେ ଅତି ଖରାପ ଲୋକ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବେ ତା'ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଯିଏ ଏହାର ଅନୁସରଣ ନ କରେ ସେ ଅତି ମନ୍ଦ ଲୋକ। ଆମେ ସହଜରେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏହା ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟକର। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଏହି ଭ୍ରମରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଚିକାଗୋ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିଲି। ପଛରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପଗଡ଼ି ଧରି ଭିଡ଼ି ଟାଣିଦେଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଲୋକଟି ବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଛି ଓ ବେଶ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାହା ସହିତ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ବୁଝିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଏହି ମେଳାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ଏହା କରିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୋ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଓ ନିଜର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଦୁର୍ବଳ ଜାତି ଉପରେ ସବଳ ଜାତି ଯେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶର କାରଣ ଏହି କୁସଂସ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ମୋର ଏ ବେଶ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ। ହୁଏତ ସେ ସନ୍ତାନବତ୍ସଳ ପିତା ଓ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ବେଶ ପରିହିତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସହୃଦୟତା ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ସବୁ ଦେଶରେ ଆଗନ୍ତୁକ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାହୁଏ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ କିପରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନାବିକ, ସୈନିକ ଓ ବଣିକଗଣ ବିଦେଶରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ନିଜ ଦେଶରେ କରିବା କଥା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ଚୀନବାସୀଗଣ ମାର୍କିନ ଓ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଭୂତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନର ଭଲ ଦିଗଟା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁ ଓ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ନିଜ ମାପକାଠି ଦ୍ୱାରା ନ ମାପୁ। ମୁଁ ଜଗତର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଜଗତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସମଗ୍ର ଜଗତ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଭାବ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଦେଖାଗଲା ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ
ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କୌଣସି ବିଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରିବା ହିଁ ଜଗତରେ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ତାପରେ ସମାଜରେ ଓ ଜୀବନରେ ଆମ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ କରେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦିବା ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତଥାପି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ତାହାର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ତାହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାର ଅର୍ପିତ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆମକୁ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସେହି ପଦରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବିଧାନ କରେ ତାହା ବିରୋଧରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ବୋଲି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟ, ତାହା ନୁହେଁ। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆକାର ପ୍ରକାର ଦେଖି କାହାରି ଗୁଣାଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ପଶ୍ଚାତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିପାରେ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣୋଦିତ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ କର୍ମକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏହା ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ, ନୀତି ବା ପ୍ରେମ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଠିକ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ଭଳି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଞ୍ଚାମୁକୁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପାଚିଲାମୁ ନିଜ ମହିମାରେ ଶୋଭା ପାଇପାରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟକୁ ବାଧା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ନିଜ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ତ୍ୟାଗ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆତ୍ମାର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କଠୋର ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସୁସଂହତ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନା ହ୍ରାସ ପାଇ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତିର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନିୟମ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣତାରୁ ପାପ ଓ ଅସାଧୁତାର ଉଦ୍ଭବ, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମରୁ ଧର୍ମର ବିକାଶ। ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ ରୁଚିକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ସ୍ନେହସିକ୍ତ କରେ, ତେବେ ତାହା ବେଶ ସହଜାତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ନତୁବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ କ୍ରମାଗତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଉଠେ। ଅନ୍ୟଥା କିପରି ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ସନ୍ତାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରେ? ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହୁଁ? ପ୍ରେମ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୁଚିକର ହୁଏ। ପ୍ରେମ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହିଁ ଦୀପ୍ତି ପାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ, କ୍ରୋଧର ଦାସ, ଈର୍ଷାର ଦାସ ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଜସ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାସ ହେବା କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖିଟିଖିଟିଆ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି
ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦାସୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଏପରି କେହି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ଯେତେ ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯାହାକୁ ଜଣେ ନମ୍ରା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ। ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ନୃଶଂସ ପତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ଅପବିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ନୃଶଂସ ଓ ଅପବିତ୍ର ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନାରୀଗଣ ସର୍ବଦା ଯେପରି ଗର୍ବ ସହିତ କହିଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ଶୁଣି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ନାରୀ ସେତେଟା ସତ୍ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଃସଂଶୟରେ କହିପାରେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏପରି କ'ଣ କୌଣସି ପାଶବ ଭାବ ଅଛି ଯାହାକୁ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତୀତ୍ୱ ଜୟ କରି ନପାରେ? ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନନୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ଦୂର ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରବାହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ମାତା, କନ୍ୟା ବା ଭଗିନୀ ରୂପେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ମାତୃ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତଦନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଜଗତରେ ମା'ର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, କାରଣ ମାତୃଭାବରେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳେ। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ହିଁ ମା'ର ସ୍ନେହ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ନିମ୍ନତର। ମା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ନିଜ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ କରି ଯଦି ପିତାମାତା ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଫଳ ହୁଏ ଯେ ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଓ ତା'ର ଶାବକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରି ହୁଏ। ପକ୍ଷୀର ଶାବକମାନଙ୍କର ଡେଣା ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବାପ ମା'ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଧନ୍ୟ, ଯିଏକି ନାରୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାତୃଭାବର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଦେଖେ। ସେହି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷ ପିତୃଭାବର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ସନ୍ତାନଗଣ ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପାଳନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ ନ କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଣୁ ତେଣୁ କହୁଥିବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ମଚି ସର୍ବାପେକ୍ଷା କମ୍ ସମୟରେ ହଳେ ମଜବୁତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ସେ ବଡ଼। ଜଣେ ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଣରେ ବହୁକାଳ ଧରି ସାଧନ, ଭଜନ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 12 ବର୍ଷ କାଳ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଉପରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଓ ଗୋଟିଏ ବଗ ଗଛ ଉପରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇବାକୁ ସାହସ କଲ? ଏହି କଥା କହି ସେ କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଯୋଗଶକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ଥରେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ମୁଁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ଗଣ୍ଡାଏ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ। ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ପୁଅ, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯୋଗୀ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହତଭାଗିନୀ, ତୋର ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା?
ତୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ମୋର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହୁଁ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି କଣ୍ଠଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା, ବାପ, ଏପରି ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି କାଉ ବା ବଗ ନାହିଁ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ କିପରି ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଲେ? ସେ କହିଲେ, ବାପ, ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ ବା ତପସ୍ୟା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ। ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବଳ କହିଥିଲି, କାରଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କନ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ ନାରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ। ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଛି। ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର ମନୋଭାବ ଓ ଅରଣ୍ୟରେ ତୁମ କୃତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତୁମକୁ ଉପଦେଶ, ତୁମେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତ ଅମୁକ ନଗରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ବଜାର ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧକୁ ଦେଖିବ। ସେ ତୁମକୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରି ତୁମେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ନିକଟକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଦେଖିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ସେ ସେହି ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ନଗର ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ଅତି ସ୍ଥୂଳକାୟ ବ୍ୟାଧ ବସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଂସ କାଟୁଛି। ନାନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି ଓ ବିକ୍ରିବଟା କରୁଛି। ଯୁବକ ଭାବିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର। ଏହି ଲୋକ ନିକଟରୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚର ଅବତାର। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ମୁହଁ ଉଠାଇ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଅମୁକ ମହିଳା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ମୋର କାରବାର ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ, ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିବି? ଯାହା ହେଉ, ସେ ଉପବେଶନ କଲେ ଓ ବ୍ୟାଧ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଧ ତାହାଙ୍କୁ ଆସନଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଲା। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟାଧ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା, ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ ରୂପେ ତାହା ବ୍ୟାଧ ଗୀତା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ବ୍ୟାଧ ଗୀତା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଚରମ କଥା। ତୁମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ନାମ ଶୁଣିଛ। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ଶେଷ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଧ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଚରମ ଭାବ। ବ୍ୟାଧର ଉପଦେଶ ଶେଷ ହେବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ତଥାପି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଧ ଦେହ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏପରି କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତହୁଁ ବ୍ୟାଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବତ୍ସ, କୌଣସି କର୍ମ ହୀନ ନୁହେଁ, କୌଣସି କର୍ମ ଅପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଲବ୍ଧ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଯୋଗ ଜାଣେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୋର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିଛି। ଭାରତରେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ
ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସେ ନିଜେ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ସେ ମୋତେ ଏକଦା କର୍ମର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଜନ୍ ସାଧନ ତନ୍ ସିଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା ରୂପରେ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ମନପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କର। ଉପରୋକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଧ ଏବଂ ନାରୀ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଗୃହସ୍ଥ ବା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ସାନ ବଡ଼ ଭେଦ ରହିନପାରେ। କେବଳ ସକାମ କର୍ମୀ ହିଁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସମାନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣତା ବିନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସାଧକ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହେଲେ ଆମେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଉଠୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ହେବି ଇତ୍ୟାଦି। ବୋଧହୁଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିଥିବ। ଏସବୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ବିଧାନ କରିଥାଏ। ତାହା ତିଳେ ମାତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି, ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆମେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଉ। ଏହି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି କ୍ରମେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସମ୍ମାନଜନକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଏହି ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଭଲ, କାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ହିଁ ଈର୍ଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହୃଦୟର ସତ୍ ଓ କୋମଳ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତା ପକ୍ଷରେ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଅରୁଚିକର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ବିଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆସ, ଆମେ କେବଳ କାମ କରିଯିବା। ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରିଯାଇପାରୁ, ସର୍ବଦା ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।